사랑과 평화가 함께하는 가톨릭 한마당. 오늘의 복음 말씀. 마테오가 전한 거룩한 복음입니다. 그날 예수님께서는 집에서 나와 호숫가에 앉으셨다. 그러자 많은 군중이 모여들어 예수님께서는 배에 올라 앉으시고 군중은 물가에 그대로 서 있었다. 예수님께서 그들에게 많은 것을 비유로 말씀해 주셨다. 자, 씨 뿌리는 사람이 씨를 뿌리러 나갔다. 그가 씨를 뿌리는데 어떤 것들은 길에 떨어져 새들이 와서 먹어버렸다. 어떤 것들은 흙이 많지 않은 돌밭에 떨어졌다. 흙이 깊지 않아 싹은 곧 돋아났지만 해가 솟아오르자 타고 말았다. 뿌리가 없어서 말라버린 것이다. 또 어떤 것들은 가시덤불 속에 떨어졌는데 가시덤불이 자라면서 숨을 막아버렸다. 그러나 어떤 것들은 좋은 땅에 떨어져 열매를 맺었는데 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배가 되었다. 귀 있는 사람은 들어라. 주님의 말씀입니다. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down, and the whole crowd stood along the shore. And he spoke to them at length in parables, saying, A sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and the birds came up and ate it up. Some fell on rocky ground, where it had little soil. It sprang up at once, because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of root. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil, and produced fruit, 100 or 60 or 30-fold. Whoever has ears ought to hear. The Gospel of the Lord. 오늘의 말씀, 차동욱 시몬 신부님의 말씀입니다. 가끔 이런 생각이 날 수 있습니다. 우리가 죽어서 심판대에 선다면 하느님은 무엇을 가지고 우리를 심판하실까 하는 생각입니다. 물론 온통 빛이신 하느님 앞에 나의 모든 어두움이 드러나는 그 순간은 그동안의 모든 부끄러움이 타는 듯하는 불길의 느낌처럼 다가올 것입니다. 그럼에도 불구하고 하느님께서 직접 물어보시는 시간이 있다면 나에게 어떤 심판의 질문을 하실까 감히 생각해 봅니다. 너 살면서 주로 한 일이 무엇이냐? 너 살면서 얼마나 많은 일을 이루었느냐? 이런 질문일까요? 그러나 하느님의 질문은 그 모든 것을 통틀어서 한마디로 이루어질 것 같습니다. 너 살면서 얼마나 많이 사랑했느냐? 이것입니다. 여기 얼마나 진심으로 사랑했는지 더불어 물으실 것 같습니다. 하느님께는 결코 인간이 세상에서 이룬 인간적 업적들과 그 숫자가 심판의 대상이 될 필요가 없습니다. 하느님 당신이 사랑이라서 살면서 당신을 얼마나 닮게 되었는지, 즉 얼마나 사랑하며 살았는지가 심판의 대상인 것입니다. 오늘 복음 말씀을 묵상하면서 저의 생각은 믿음이 됩니다. 씨 뿌리는 사람이 씨를 뿌리고 나서 어떤 것들은 좋은 땅에 떨어져 열매를 맺었는데 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배가 되었다는 비유가 나옵니다. 이것은 30배보다 60배, 60배보다 100배가 더 훌륭하다는 것을 강조하는 비유가 아닙니다. 어떻게든
열매가 맺어진 그 사실을 말하고자 하는 것입니다. 또 한 번 열매를 맺었더니 그렇게 풍성하게 되었더라는 것입니다. 그리고 이 열매 맺음을 우리의 삶에 적용시키면 그것은 세상사에 크나큰 업적을 남긴 것을 열매라고 한 것이 아닙니다. 하나님께서 원하시는 사랑을 얼마나 내 주변 사람을 통해서 이루었는지에 관한 것입니다. 우리는 평소에 사람들과 많은 일을 함께 합니다. 그러다 보면 일 때문에 자주 사람들을 판단하기도 합니다. 손해보지 않으려고 상대를 무시하거나 상처를 주면서까지 어떠한 일들을 해결하려고도 합니다. 그래서 일이 해결될지는 몰라도 그로 인해 돌아오는 하느님의 심판은 해결하지 못하게 될 수도 있습니다. 하느님의 관심은 언제나 우리의 일보다는 함께 일하는 우리 사람들에게 집중되어 있기 때문입니다. 하느님의 관심이 그렇게 오직 인간에 대한 사랑과 구원에 있는 것처럼 사랑하는 마음과 거기에 담긴 진실함이 유일한 우리의 열매가 될 것입니다. 사랑하지 않는 것은 분명 잘못입니다. 나아가서 더 사랑할 수 있을 때 사랑하지 않는다면 그것 또한 잘못이 될 수 있습니다. 우리는 하느님이신 그 사랑에 의해 판단받는 사람들이기 때문입니다. 그러니 어떠한 상황에서도 사랑을 포기하면 안 됩니다. 내가 이룬 그 사랑이 내가 가지는 하느님 나라의 열매입니다. 성 프란치스코 살레시오와 함께하는 하루 한 생각, 더 큰 부드러움으로. 메마른 시기에도 여전히 하느님께서는 메마른 시기에도 여전히 하느님이십니다. 그런데 영원히 사랑하는 것은 위로의 하느님이 아니라 하느님의 위로일 때가 더 많습니다. 늘 푸른 기쁨 살레시오 수녀회가 부릅니다. 아무것도 너를. 하지 마.
Collection of Devotions. Daily Bread. Isn't it exciting to know you serve a God who is extremely focused on meeting your needs? A missionary once told the story of a poor widow living in Mexico. She had 2 small children and was down to her last few cents. But she believed God would meet her needs of her little family. So she spent 3 hours in prayer seeking the Lord's direction as to how she should spend her last few cents. Eventually, she sensed God directing her to a large market in a nearby village. She had never been there before, and when she arrived at the market, she was overwhelmed with its enormity. There were 122 checkout lanes. She entered the building and sensed God telling her to get a shopping cart and fill it with a 3-month supply of groceries. When her cart was overflowing with the essentials for her little family, she approached the checkout lane and sensed God directing her to a lane number 7. There was only one man in front of her. When the clerk was finished with him, she pulled the chain across the lane and said, "Sorry, it's my lunchtime. You'll have to go to another lane." The widow looked at the clerk in the eyes and calmly said, "No, my father told me to come here. I'll wait." An hour later, the clerk returned to find the widow standing patiently beside her cart of groceries. Together, they unloaded the items into the conveyor belt. The widow's heart was pounding as the bill began to mount. She nervously fingered the 22 cents in her worn purse. When the next to the last item was being rung up, the noise of the supermarket was interrupted by the sound of a manager's voice through the intercom. "Attention shoppers," he announced. "Today is our 7th year anniversary. Whoever is being checked out right now in lane number 7 will receive all groceries absolutely free. Compliments of our market." When Jesus prayed, "Give us this day our daily bread," he knew his Father was in the business of provision. Even before we were born, God was already working to meet our needs, creating oil in the ground so we would have fuel, filling lakes, rivers, and streams with water to quench our thirst. Let this portion of the Lord's Prayer be a constant reminder that God has promised to take care of His children. 한인 가톨릭 공동체 소식과 바티칸 소식. 일본 도쿄 대교구가 올림픽 기간 도쿄를 방문하는 모든 이에게 성당 방문을 자제해달라고 요청했습니다. 도시를 방문하는 타 지역 자국민들은 물론 선수단 등 올림픽 관계자들에게도 사실상 성당 방문을 불허하는 조치를 내린 것입니다. 도쿄 대교구장 키구치 이사오 대주교는 7월 12일 성명을 내고 도쿄 대교구는 본래 이번 국제 행사를 위해 도쿄에 오는 많은 이들의 영적 요구를 해소할 수 있도록 여러 계획을 준비해왔지만 모두가 감염의 피해를 입지 않게 하려고 이 같은 결정을 내리게 됐다며 올림픽과 패럴림픽 기간 도쿄에 오는 모든 이는 성당 방문을 자제해달라고 밝혔습니다. 일본 정부는 올림픽 개막을 열흘 앞둔 지난 7월 12일 도쿄에 4번째 비상사태를 긴급 선포했습니다. 비상사태 속에 7월 23일부터 2주간 치러질 이번 도쿄올림픽은 대부분 경기가 무관중으로 열리는 썰렁한 올림픽이 될 전망입니다. 도쿄 대교구도 본래 이 기간 방문하는 선수단과 관계자, 외국 관광객 신자 맞이를 나름대로 준비해왔으나 결국 올림픽과 관계된 활동 계획을 모두 철회하고 외부인 성당 출입까지 금지하는 방향으로 결정 내렸습니다. 도쿄 대교구를 비롯한 일본 교회 전역의 신자들은 모두 개인 신자 카드를 전자 등록해 미사에 참여해오고 있습니다. 미사 중엔 1m 이상 간격을 두고 자리하며 성가를 함께 노래하지 않는 등 지침을 지키고 있습니다.
키쿠치 대주교는 우리 자신의 삶뿐만 아니라 하느님에게서 선물로 받은 모든 이의 생명을 보호하는 것은 우리에게 중요한 임무라며 백신 접종 참여도 권유했습니다. 바티칸 소식입니다. 프란치스코 교황이 지난 7월 11일 로마 제밀리 종합병원 10층 병실 발코니에서 주일 3종 기도와 연설을 하며 신자들과 만났습니다. 결창 협착증 수술차 4일 입원한 지 꼭 일주일 만에 모습을 드러낸 교황은 성 베드로 광장이 아닌 병원에서 신자들과 인사를 나눴습니다. 병원 마당에 운집한 수백 명의 신자와 수도자, 의료진, 취재진은 수술을 무사히 마치고 회복 중인 교황을 향해 손을 흔들며 박수로 귀환을 환영했습니다. 교황은 4일 입원 후 3시간에 걸친 의료진 10명으로 구성된 수술팀이 집도한 수술을 받고 협착 증세를 보인 대장의 일부를 제거했습니다. 교황청은 이례적으로 매일 교황의 구체적인 수술 경과와 회복세를 공개했습니다. 주기 후 교황의 첫 입원인 만큼 모든 이의 걱정과 주목을 불러일으킨다는 점을 교황청도 잘 알기 때문입니다. 이번 교황의 입원 소식은 당일 갑작스럽게 발표돼 많은 이를 놀라게 했습니다. 이후 많은 이가 연일 병원 마당을 찾아 교황의 병실을 향해 기도했고 수도자들이 오랜 시간 머물며 묵주기도를 하는 모습도 포착됐습니다. 취재진들도 신자들 속에서 소식을 보도했으며 교황 담당 주치의와 간호수녀 2명이 교황 곁을 지켰고 근위명 25명이 병원 일대를 경호했습니다. 일주일 사이 수많은 각국 정상들은 교황의 쾌유를 기원하는 메시지를 보내왔습니다. 교황의 건강 이슈는 그 자체로 늘 초미의 관심사가 됩니다. 2013년 즉위한 프란치스코 교황은 건강상 이유로 몇 차례 예정된 일정을 조정한 적이 있습니다. 2014년 약 7개월에 걸쳐 크고 작은 컨디션 난조와 위장 통증 등으로 일정을 취소한 바 있고 2020년 말에는 좌골신경계통 통증이 심화돼 송년 감사미사와 신년 미사를 주례하지 못했습니다. 그럼에도 올해 즉위 9년째에 이르는 동안 교황은 지금까지 세계 51개국을 3억 방문하며 비교적 건강한 모습으로 많은 이와 교감해오고 있습니다. 이탈리아 가톨릭대 종합병원인 제멜리 병원은 교황병원으로 잘 알려진 곳입니다. 1959년 설립된 제멜리 병원은 1575개 병상을 갖춘 유럽에서 가장 큰 사립병원 중 한 곳으로 1934년 비오 11세 교황에 의해 부지가 마련돼 세워졌습니다. 교황들은 바티칸과 20-30분 거리에 위치한 병원을 사목적으로 방문하기도 했습니다. 프란치스코 교황은 7월 11일 입원한 어린이들과 함께 병실 발코니에 섰습니다. 그러면서 아픈 이들을 위해 기도하자면서 병원 마당에 모인 이들과 함께 기도에 임하기도 했습니다. 교황은 이번에 건강관리의 중요성을 다시금 경험했다. 모든 이가 의료 혜택의 좋은 기회를 얻을 수 있어야 한다면서 누구도 혼자 남겨지지 않고 친밀하게 보살핌을 받을 수 있도록 서로 돕고 봉사할 수 있는 헌신이 필요하다고 덧붙였습니다. 지금까지 가톨릭 한마당 게시판 시간이었습니다. 사랑의 편지. 오늘 가톨릭 메아리 한마당 사랑의 편지 코너에서는 그리스도교의 창조 교리에 대하여 간추려진 사랑의 편지를 소개합니다. 지금 이 시간에도 여러 사정으로 인하여 교회를 떠나 있는 형제자매님들, 그리고 바른 신앙생활을 하고자 노력하고 있는 가톨릭 공동체 신자 여러분들과 아직은 종교를 가지고 있지 않지만 남아있는 날들에 자신의 영혼을 이끌어주며 마음속 깊이 평화를 심어줄 바른 신앙을 찾고 있는 분들께 문안드립니다. 교리서는 일반적으로 신경을 해석하고 있습니다. 창조에 관하여 신경은 첫 항에서 전능하신 천주 성부, 천지의 창조주를 믿나이다 라고 표현하고 있습니다. 창조에 관하여는 일반적으로 하느님의 전능하심과 선하심을 강조하며 세 가지의 입장을 설명합니다. 첫째, 인간은 세상과 만물이 질서정연하게 이루어져 있음을 체험하고 있습니다. 이 세상을 인간이 만들지 않았다는 것과
세상의 모든 것이 저절로 생겨나지 않았다는 것도 체험하고 있습니다. 그러므로 그리스도인은 하느님의 창조에 의한 것이라는 가르침을 믿을 수 있습니다. 이 믿음은 원인 없는 결과는 있을 수 없다는 원인 결과론에 근거합니다. 둘째, 하느님의 창조는 인간의 창작과는 달리 아무 재료 없이 무로부터 이루어낸 것입니다. 즉 하느님은 인간보다 탁월하다는 것을 드러냅니다. 셋째, 하느님이 세상을 창조하신 목적은 당신 선성의 유익이나 어쩔 수 없는 필연성이나 강압에 의해서가 아닙니다. 즉 당신의 자유의지로 당신의 신성을 창조물에게 베풀고자 하는 원의에 의해서 창조되었다는 점을 강조하고 있습니다. 창조교리는 세상과 인간이 어떻게 생겨났는가라는 점에 대한 관심보다는 창조가 세상과 인간이 목표로 하는 구원의 시작으로 언급되고 있다는 점을 밝히고 있습니다. 개약이라는 성경의 사상이 그 점을 잘 지적해 줍니다. 보다 나은 세상으로 이끌어 마침내 구원이라는 완성을 향하는 인류와 세상의 시작으로서 창조가 다루어지고 있는 것입니다. 또한 창조 작업은 삼위일체 하느님의 공동 작업이라는 점도 지적되고 있습니다. 창조에는 보이는 것들만이 아니라 보이지 않는 것들도 포함되어 있음은 물론입니다. 무엇보다도 창조물 가운데 인간의 특별한 의미가 강조되고 있습니다. 인간은 하느님 모상으로서의 존엄성을 가진 존재입니다. 아울러 인간은 하느님의 대리자로서 창조 작업을 계속 이어가고 하느님의 창조를 유지 보존해야 할 책임이 있습니다. 하느님의 창조는 이미 끝나버린 작업이 아니라 오늘도 계속되고 있으며 이 계속적인 창조는 그 완성으로서 구원, 즉 영원한 안식을 지향하고 있음을 제관계 문헌을 통해서 암시하고 있습니다. 가톨릭 교회 교리는 한처음에 하느님께서 하늘과 땅을 지어내셨다라는 장엄한 성경의 말로 시작됩니다. 신경은 이 말을 인용하여 천지의 창조주, 유형무형한 만물의 창조주이신 전능하신 하느님 아버지를 고백합니다. 창조는 구원을 위한 하느님의 모든 계획의 기초이며 그리스도 안에서 절정에 이르는 구원 역사의 시작입니다. 거꾸로 말하면 그리스도의 신비는 창조의 신비를 비추는 결정적인 빛입니다. 어떤 피조물도 말 그대로 창조의 필수적인 무한한 능력을 가지지 못합니다. 곧 전혀 존재하지 않는 것에 존재를 부여하고 만들어내는 능력이 피조물에게는 없습니다. 하느님께서는 당신의 영광을 드러내고 함께 나누시려고 세계를 창조하셨습니다. 당신의 진선미에 참여하는 바로 이 영광을 위하여 피조물들을 창조하신 것입니다. 하느님의 섭리는 하느님께서 당신의 지혜와 사랑으로 모든 피조물을 그들의 궁극 목적에까지 이끌어 가시는 배려입니다. 하느님께서 물리적 악과 윤리적 악을 허락하시는 것은 신비입니다. 이 신비는 악을 물리치려고 돌아가시고 부활하신 당신의 아들 예수 그리스도를 통하여 밝혀집니다. 만일 영원한 생명 안에서만 완전히 깨닫게 될 그러한 길을 통하여 하느님께서 악에서조차 선을 끌어내지 않으신다면 악을 허락하실 리 없다는 것을 우리는 신앙으로 확신하는 것입니다. 인간은 육체와 영혼으로 단일체를 이룹니다. 신앙 교리는 영적이며 불멸하는 영혼을 하느님께서 직접 창조하셨다고 말합니다. 말씀의 보물창고. 가톨릭 한마당에서 말씀의 보물창고를 열어드립니다. 성서의 말씀창고에서 꺼내드리는 주옥같은 글들은 우리들의 삶 속으로 겸손과 사랑, 지혜와 슬기, 그리고 희망을 불어넣어 줄 것입니다. 영세 신자들은 말씀의 묵상을 통하여 바른 삶의 활력을 얻을 것이며, 신앙을 가지고 있지 않은 이들도 이 말씀들을 통하여 살아가는 참된 이유와 목적을 깨닫게 될 것입니다.
Secrets. A betrayer of secrets forfeits all esteem and will never find the kind of friend he wants. Be fond of a friend and keep faith with him. But if you have betrayed his secrets, do not pursue him anymore. For as a man destroys his enemy, so you have destroyed the friendship of your neighbor, and as you let a bird slip through your fingers, so you have let your friend go, and will not catch him. Do not go after him, he is far away. He has fled like a gazelle from the snare. For a wound can be bandaged, and abuse forgiven. But for the man who has betrayed a secret, there is no hope. Hypocrisy. The man with a sly wink is plotting mischief. No one can dissuade him from it. Honey-tongued to your face, he is lost in admiration at your words. But behind your back he has other things to say and makes your own words sound offensive. I have found many things to hate, but nothing to equal his man. And the Lord hates him too. The man who throws a stone in the air throws it onto his own head. A treacherous blow cuts both ways. The man who digs a pit falls into it. He who sets a snare will be caught by it. On the man who does evil, evil will recoil. Though where it came from, he will not know. Sarcasm and abuse are the mark of an arrogant man, but vengeance lies in wait like a lion for him. The trap will close on all who rejoice in the downfall of the devout, and pain will eat them up before they die. 비밀. 비밀을 폭로하는 자는 신의를 깨트려 목숨 같은 친구를 결코 얻지 못하리라. 내 친구를 아끼고 그에게 신뢰를 지켜라. 그러나 내가 그의 비밀을 폭로했다면 그에게 더 이상 가까이 가지 마라. 자기에게 속한 이를 죽여 없앤 인간처럼 너는 이웃의 우정을 파괴하였다. 내 손에서 새를 풀어 주었을 때처럼 내 이웃을 떠나게 하면 다시는 붙잡지 못하리라. 그를 뒤쫓지 마라. 그는 이미 멀리 있다. 그는 올가미에서 풀려난 영양처럼 멀리 달아나 버렸다. 상처는 싸맬 수 있고 욕설은 화해로 풀 수 있지만 비밀을 폭로한 자는 희망이 없다. 위선. 눈짓하는 자는 악을 꾸민다. 그를 알아보는 이는 그를 멀리하리라. 그가 내 앞에서 달콤한 말을 하고 내가 하는 말에 탐복하리라. 그러나 나중에 그는 제 말을 바꾸고 내가 한 말로 말썽을 일으키리라. 나는 많은 것을 미워했지만 그에 대한 미움에는 미치지 못한다. 주님께서도 그를 미워하시리라. 돌을 위로 던지는 자는 제 머리에 던지는 것이다. 남을 교활하게 공격하는 자는 저도 상처를 받으리라. 함정을 파는 자는 자신이 거기에 떨어지고 덫을 놓는 자는 자신이 거기에 걸리리라. 악을 행하는 자는 그 악이 그에게 돌아오리라. 그런데도 그것이 어디서부터 오는지 모르리라. 거만한 자는 조롱과 모욕을 하지만 복수가 그를 사자처럼 숨어서 기다린다. 경건한 이들이 넘어지는 것을 기뻐하는 자들은 덫에 걸리고 고통에 시달리다 죽으리라. 에베소 27장 16절에서 29절의 말씀입니다. 카톨릭 교리. 지금도 옛날처럼 예언자가 있습니까? 예언자란 하느님의 가르침과 그분이 원하는 바를 미리 알리는 사람입니다. 이런 의미에서 예언자는 옛말에만 있었던 것은 아니죠.
하느님은 어떤 시대라도 인류가 새로운 곤란이나 어려운 문제에 직면할 때 선두에 서서 바른 길을 알릴 사람을 보내십니다. 실제로 세상에는 언제나 이 역할을 다하는 사람이 있습니다. 현대에도 예언자적 역할을 하고 있는 사람은 교회뿐만이 아니라 나라 안에도 있죠. 우리가 성인이라고 부르는 사람들을 예언자라고 말할 수 있겠죠. 예를 들어서 아시시의 프란치스코, 돈보스코, 콜베 신부, 마더 데레사, 간디, 루터킹 목사와 같은 사람들도 인류가 걸어가야 할 길을 제시하는 예언자적 역할을 한 사람들입니다. 어떤 의미로는 우리도 자신이 살아가는 환경에서 예언자가 되지 않으면 안 됩니다. 태도와 말로 하느님의 길을 보여주는 사람들은 모두 예언자입니다. 예언자의 목소리를 들으려고 한다면 지금도 당신 가까이에 있는 그의 목소리를 들을 수 있을 것입니다. 노스트라다무스의 예언을 어떻게 생각하십니까? 미래의 일을 예언할 수 있는 이는 하느님뿐입니다. 다시 말해 하느님께 특별한 은총을 받은 자가 아니면 예언할 수가 없습니다. 그런데 하느님이 그런 은혜를 사람에게 보내준 적이 있던가요? 어떻게 보아도 이것은 상당히 드문 일입니다. 충분한 이유가 없다면 하느님께서는 미래의 일을 인간에게 알리는 일을 하지 않으십니다. 세상에 나돌고 있는 예언이라고 불려지는 것은 원칙적으로 진심으로 받아들여서는 안 됩니다. 실제로 예언 능력을 갖춘 사람이 있다면 그는 성인과 같은 사람이겠죠. 성인 전에는 그와 같은 예가 자주 나옵니다. 하지만 그러한 것에 대해서 판단과 책임은 개인에게 맡겨집니다. 또 곧잘 소동이 일어나는 노스트라다무스의 예언은 교회에서 인정하지 않습니다. 역사적으로 보더라도 후세에 꾸며진 것이라고 합니다. I want young bless. 대구 대교구 청년 창작 생활성가 경연대회 9회 대상곡입니다.
명절에 사랑으로 보여주신 당신, 우리 안에 내려오신 당신, 너무나도 간절하게 당신을 원합니다. 이렇게 하나 되어 불러봅니다. 주님을 원합니다. 여기 우리가 I wanna see you, I wanna know you, I wanna see you, I wanna know you. 주 보길 원해, 주 알길 원해, 주 보길 원해, 주 알길 원합니다. 크리스토퍼의 하루의 3분 묵상. 당신이 다스리는 왕국은 어디에 있습니까? 노인은 자랑스럽게 그리고 당당하게 대답했습니다. 나 자신이요. 나는 나의 감정을 적절히 조절할 수 있기 때문에 나 자신을 지배하는 왕이요. 나는 언제나 내가 원하는 것을 나에게 명령할 수 있어. 나이든 할아버지의 논리대로라면 우리는 모두 왕이 될 수 있습니다. 그러나 우리 중에서 자기의 마음을 적절히 조절할 수 있는 실질적인 주인은 얼마나 되겠습니까? 우리는 그 노인과 달리 자신에게 제대로 명령하지 못하고 흔히 게으름과 짜증, 애착과 분노라는 전제군주의 지배를 받습니다. 감정을 조절하지 못하면 절대로 인격자가 될 수가 없습니다. 신앙생활도 마찬가지입니다. 감정을 절제할 줄 모르는 사람은 올바른 신앙인이 될 수가 없습니다. 고린도전서 9장 25절 말씀을 나누겠습니다. 모든 경기자는 모든 일에 절제를 합니다. 그들은 썩어 없어질 화관을 얻으려고 그렇게 하지만 우리는 썩지 않는 화관을 얻으려고 하는 것입니다. 주님, 당신이 저를 지배하시어 저의 감정을 잘 조절할 수 있도록 도와주소서. (365일) 당신을 사랑합니다. 은총의 낭비. 우리는 아무것도 아닌 사소한 일에도 쉽게 힘겨워합니다. 이것은 은총의 낭비입니다. 덕행에도 진보할 수 없을 뿐더러 사도직도 제자리 걸음을 하게 됩니다. 이 작은 이들 가운데 하나라도 잃어버리는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니다. 마테오복음 18장 14절 말씀입니다. 미 중서부 지역 한인 가톨릭 공동체 안내입니다. 미러키 위스콘신 한인 성당, 세인폴 미네소타 성 김대건 성당, 디트로이트 미시간 성 김대건 성당, 인디아나폴리스 인디아나 한인 성당, 세인루이스 미조리 성 김대건 성당, 아이오와 시티 아이오와 뉴만 가톨릭 센터, 콜럼버스 오하이오 성 김대건 성당, 클리브랜드 오하이오 성 김대건 성당, 신시내리 오하이오 성 김대건 성당, 캔사스시티 캔사스 한인 성당, 시카고 4개 성당, 시카고 한국 순교자 천주교회, 성 김대건 성당, 한국 순교자의 모 성당, 성정화상 바오로 성당. 지금까지 한인 가톨릭 신자들이 함께 만들어가는 방송 가톨릭 한마당이었습니다.